कर दिए भी नहीं ये पता नहीं किहड़ा बंदा मेरी मेरी शान विच किते कोई फर्क ना पै जाए। ते मर्यादा है भी जात पात छूत छात जंतर मंत्र तंत्र ये जिहड़े जंतर मंत्र जादू टूने होंदे ने बड़े ने साडे समाज विच और असीं बड़े भरम भी रखने इन्हां चीज़ां दा अपने मनां विच। लोग बड़ियां पुछना दसना करदे ने इन्हां दे पिछे, पर ख्याल करियो ये सिर्फ साडी मानसिक सत्ता ते पए होए वो दाग ने जिन्हां करके असीं संसार विच भटकने आ। ये हुंदी मैंटली प्रॉब्लम है किसी भी बंदे नूं होवे, पर असीं उहनूं इन्हां चीज़ां नाल जोड़ना शुरू कर दिंदे आ। हुण जंतर मंत्र तंत्र सगन आ जिहड़ा दिन वाच ने किहड़ा समा चंगा है किहड़ा समा माड़ा है, थित मुहूरत ग्रह रास श्राद पितर खिया पिंड पत्तल दीवा क्रिया कर्म होम जग तर्पण सिक्खा सूत भदन एकादशी पूर्णमासी दे वर्त तिलक जंजू तुलसी माला गोर मठ मड़ी मूर्ति पूजा आदि भरम रूप भरमा उत्ते निशा नहीं करना। हुण किन्नियां चीज़ां आ गईयां, ध्यान देना पूर्णमासियां असीं भी मनाने आ, एकादशियां असीं मनाने आ। ये चीज़ां की है असीं इन्हां चीज़ां नाल हुण संगरांद वाले भावें सारा महीना कोई आवे ना आवे पर संगरांद वाले दिन जरूर आना उन्हें कि संगरांद वाले दिन आया कोई ज़्यादा वख कोई चीज़ मिल जाती है, जो मिलता पिया वो तो रोज़ मिलता पिया है। संगरांद वाले दिन गुरु का उपदेश जे असीं गुरुद्वारियां दे विच पढ़ने आ तो सतगुरां दी परमिशन है आगे है भी भलिया जे आया है तो इनू कमा के जा अपने जीवन दे विच, क्योंकि लोगों ने बड़े भरम रखे हुए सन इन्हां सारे दिनां दे महीना चढ़ना ते उहदे वख-वख महात्म सन। सतगुर ने बाणी दे विच महात्मा नूं कंडैम कर दिता। पातशाह जी ने आख्या ये तां तेरा महीना सफला है जे गुरु के उपदेश नूं कमा लेंगा। भादोए भरम भुलानियां दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। धर्म के बाहर मुखी शिंगार जिन्ने मर्जी बना लै पर उन्हां नाल काम नहीं सवरना जिन्नी देर तक धर्म नूं कमाएगा नहीं। धर्म कमान का विशा है, धर्म पहरावा नहीं है, धर्म भेख नहीं है। इसे करके ते सारे शब्द वरते गए। उन्हां विच भावें कोई दीवे बालदा है गुरुद्वारियां दे अंदर या घरां दे अंदर दीवे बालदा है, या फिर होम जग तर्पण सिखा सूत भदन एकादशी पूर्णमासी या वर्त रखदा है। तिलक अजकल सिख भैणां मातावां नूं भी बड़ा शौक चढ़िया हुंदा है, जिहदे नाल वर्त रखण दे बड़ी वड्डी परंपरा चल गई साडे विच भी। और ये बड़ा वड्डा दुख है साडे पंथ विच जिहड़ा आउंदा जांदा दिनों। इहनूं असीं कहने आ भी असीं अजोके समय विच इहनूं कहने असीं जिहड़े समय विच असीं जी रहे हां फिर बड़े फैशन दे नाल दसदे आ, पर ख्याल करियो ये चीज़ां जिन्हां नूं अज फैशन के तौर पर कर रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर साडी जनरेशन नूं कोड़ बन के लग जाणगे जिन्हां नूं दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पातशाह जी ने फिर इसे करके बचन फिर अगे जिहड़े बचन ने पंथ वालों भी खालसा सारे मतां तो नियारा रहे पर किसी अनधर्मी का दिल ना दुखावे। भी सारे धर्मां तो नियारा रहना है पर किसी दूजे धर्म के बंदे का कभी दिल नहीं दुखाना भी तेरे धर्म के विच ते आ माड़ा है, तेरे धर्म के विच ते आ माड़ा है। अवगुण हर एक बंदे दे अंदर हुंदे ने, ऐसा नहीं है किसी दे अंदर ना हो। पातशाह जी ने दो पक्ष बाणी दे विच रखे ने, पर नाल नाल सतगुर ने किते भी ऐसी गल बाणी विच नहीं कीती जदों किसी का अवगुण दसिया जाता है तो अगले बंदे नूं अपना अवगुण स्वीकार लेना चाहिए। मान लो मेरे अंदर कोई कमी है तो जदों मैनू कोई कमी दसे तो मैनू मान लेना चाहिए भी मेरे अंदर आ कमी है। तो जे मैं कमी मनण की बजाय उहदे नाल आर्गूमेंट करा लड़न लग जावां तो ख्याल करियो फिर इत्थों ही धर्मां दे झगड़े शुरू होंदे ने। अज वेखो टीवी ते बिठा के दो बंदियां नूं धर्म दे नूं उन्हां नूं कहा जांदा है धर्म दे आगू ने, उन्हां नूं डिबेट्स कराई जांदी, लड़ाया जांदा है आपस विच। डिबेट्स का मतलब विचार चर्चा का मतलब लड़ाई नहीं हुंदा। गुरु नानक साहिब जी ने सिद्धां नाल गोष्ट कीती है पर लड़ाई दे करके नहीं कीती। सिद्धां दे सामने उन्हां दा पक्ष सुनिया, उन्हां दियां गल्लां सुनियां ते उन्हां दे सामने फिर अपनी गल कीती ते सिद्धां नूं भी समझ आ गई भी गुरु नानक साहिब जी दीयां गल्लां विच कितना सच है। क्योंकि जदों तुसीं कुछ जानण दी बिरती नाल डिबेट करोगे उनका सिट्टा कुछ होर निकलेगा। तो जदों इस करके डिबेट करोगे भी मेरा धर्म वड्डा तेरा धर्म छोटा, उनके नतीजे हमेशा लड़ाई वाले पासे जाते हैं। उन्हां नाल समाज का कदी भला नहीं हुंदा।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਆਹ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ 4 ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਛਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਕੁਝ ਮੰਗ। ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਕੰਘੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੰਗ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਵੀ ਕਾਬਲ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਮੁਗਲਾਈ ਬਾਣੀ, ਆਬ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਕੇਸ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ। ਵੀ ਕੇਸ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਟਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਘਾਟ ਆਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕਹਿ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਹਿਰਣ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਕੀ ਏ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦਕ ਮਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨੱਕ ਛੇਦਕ, ਕੰਨ ਛੇਦਕ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਣੇ ਮਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਬੜਾ ਅਵੈਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵੈਡ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਸ ਨੱਥ ਨੂੰ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਨੱਕ ਛੇਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਚਰਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦਕ ਮਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਦਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਿਸ ਜਾਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ, ਆਪਨ ਇਸਤਰੀ ਸੋਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਚ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ
ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਡ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ, ਜੇਠ ਤੋਂ, ਆਦਿਕ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਜਿਆ ਹੋਣੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਡ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਵੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਵੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਏ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੰਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਐਸਾ ਹੋਏ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।